ناظرین کرام، مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت ہو رہی ہے۔ مدینہ کی بستی کے باہر وہی بچیاں، معصوم بچیاں ہاتھوں میں دف لیے ہوئے نئے جذبوں کے ساتھ ویلکم کر رہی ہیں، اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس کا نام ریاست مدینہ تھا۔ اس ریاست مدینہ کے سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو پھر اللہ نے وہ سلطنت، وہ مملکت جو چند محلوں پہ تھی، پھر 10 برس کے عرصے میں وہ 10 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی، اور دنیا میں پھر ایسی سلطنت دوبارہ اس دنیا نے، تاریخ کی کتابوں نے پھر نہیں دیکھی۔ ناظرین کا پھر اللہ کے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ جس دن سلطنت مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی وہ بھی 14 اگست کا دن تھا، اور ناظرین کرام پھر 14 صدیاں بعد ایک ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جس کا نام محمد علی جناح ہے، وہ ایک ریاست کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور ان دونوں ریاستوں کے درمیان مماثلت ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، قائد اعظم یہ بات سمجھتے تھے۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست کو پاکستان اور ہندوستان جب ان کے وجود میں آ رہے تھے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اکبر اعظم جیسا اسلام جو ہے اس طرح کا نظام یہاں پہ نافذ ہوگا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا تھا ہمارے لیے ماڈل، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ شہنشاہ اکبر اعظم کا جو تصور اسلام ہے وہ نہیں رائج کیا جائے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب، ہم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج نظام کو اپنے لیے مثال سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی عنایات تھیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کاش اس ملک کے رہنے والوں کو اس بات کا احساس ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ مملکت خدا داد پاکستان جو ہے، اس کی بنیادوں میں بہت نوجوان پاکیزہ جو ہماری دلہنیں اس دور کی تھیں، ان کے سہاگ اجڑے تھے۔ یہاں پہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی ہزاروں کی تعداد میں جو تھی وہ عزتیں قربان ہوئی تھی، نوجوانوں کا خون بہا تھا، معصوم بچوں کا خون اس کی بنیادوں میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دھرتی، یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا، یہ مولانا فضل خیر آبادی، ٹیپو سلطان شہید اور چلتے آئیں، یہ ان کی قربانیوں کا صلہ تھا، اور پھر ان بزرگان دین کا یہ پاکستان ان کی دعاؤں کا صلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس میں شیخ الاسلام مولانا قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، پیر جماعت علی شاہ، پیر مکھڈ، اور یہ ہماری جتنی اس دور کی گدیاں تھیں، پیر بچوڑی اس میں شامل تھے، مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن، اور مولانا عبدالحمد بدایونی سب سے بڑھ کے مجاہد، اور محدث کچھوسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ناظرین کرام، 1946 میں پھر یہ جو سارے بزرگ تھے برے صغیر کے وہ اکٹھے ہوئے، اور 46 میں انہوں نے بنارس سنی کانفرنس کے موقع پہ یہ کہہ دیا تھا کہ آج اگر خدا نخواستہ مسلم لیگ یا قائد اعظم بھی مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائے، ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ آج کے نوجوان سے کہتا ہوں کہ ہر لمحے ایک صدا آتی ہے، سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ پاکستان جو ہے کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کوئی خطہ نہیں ہے، پاکستان ایک نظریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو نظریہ ہے وہ کسی انگریز کی مدد سے نہیں بنتا۔ یہ نظریہ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دے چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان جدید دور میں اسی نظریے کی ایک شکل بنا رہے تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بنا کون رہا تھا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے والا کون تھا؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس طرح کے عظیم لوگ کوئی ملک نہیں بنا رہے تھے، یہ ایک نظریہ بنا رہے تھے، اور اس نظریہ کی کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان کمزور ہو گیا، پاکستان کمزور ہو گیا۔ پاکستان ایسے خطے کے طور پہ کمزور ہو سکتا ہے، ایسے ملک کے طور پہ کمزور ہوتا ہے جسے بشیدے رہتے ہیں، لیکن پاکستان ایک جگہ نہیں ہے، پاکستان ایک نظریہ ہے، یہ ساری دنیا میں پھیلے گا اور پھیلتا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستانیوں کو موقع ملا کہ اس نظریے کے حصے دار ہیں۔ مجھے یاد ہے 14 اگست اس دن 27 رمضان کی رات تھی جی۔ ہمارے بزرگ مسجدوں میں بیٹھے، جیسے آج کل اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے رہے، بہت کم لوگ سوئے، کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ صبح سویرے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اب ہم پاکستان بن گیا، ہم نے پاکستان جانا ہے، ایک دن اور یہاں نہیں رہیں گے۔ چنانچہ صبح سویرے اذانوں کے بعد مسجد سے اعلان ہو گیا کہ گاؤں سارے پاکستانی جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اپنا سامان۔ یحییٰ خان کا ایک منسٹر تھا جس نے پاکستان کی ایک مذہبی جماعت کے ذریعے سے قائم کیا تھا، اس سے پہلے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ قائد اعظم کی اسپیچز اٹھا کے دیکھیں تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا لفظ اور اسلامک آئیڈیالوجی کا لفظ قائد اعظم نے 1 سے زائد مرتبہ استعمال کیا، اور لفظ سیکولر جو اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ دیا جاتا ہے، قائد اعظم نے پوری زندگی نہیں استعمال کیا۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ اہل علم یہی بات کہتے ہیں، اور تحقیق موجود ہے۔ پاکستان کیوں بنا؟ قائد اعظم نے حبیبیہ حال اسلامیہ کالج لاہور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر ہم پاکستان حاصل کرنے کی جد و جہد میں ناکام ہو گئے تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہندوستان سے مسلمان اور اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح اسپین سے مٹی۔ مذہبی جماعتیں خلاف تھیں، ابوالکلام آزاد اور مشرقی جیسے لوگ خلاف تھے، احرار خلاف تھے، اور اس سے بڑی بات میں آپ کو عرض کروں، جن لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا
यूके में जमीयत उलमा हिंद खिलाफ इतनी बड़ी वही जमात। ना बर्स किया, वहाँ पे लेबर पार्टी की हुकूमत थी, लेबर पार्टी मुस्लिम लीग के खिलाफ थी। वज़ीर-ए-आज़म अटेली कायदे आज़म का जानी दुश्मन था और यहाँ का जो माउंट बेटन था गांधी का और नेहरू का दोस्त था। यानी सारे फैक्टर्स आपके खिलाफ थे, इसके बावजूद पाकिस्तान क्यों बना? वजह यह है कि इसके पीछे उलूही मंशा थी। मैं एक रेफरेंस देता चलूँ कि जिस वक्त जून कैबिनेट मिशन प्लान आया 46 का, तो कायदे आज़म ने उसको कबूल कर लिया। कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब ये था कि आज़ादी इस तरह मिलेगी कि कुछ इसके ग्रुप बना दिए जाएंगे सात अल्फाज में, और एक मखसूस मुद्दत के बाद अगर वो चाहें तो मरकज़ से अलग हो सकेंगे। कायदे आज़म ने सोचा कि अंग्रेज़ तो जा रहा है, ऐसा ना कि पाकिस्तान बिल्कुल ही इसका इम्कान खत्म हो जाए, कुछ इम्कान कुछ 10, 15, 20 साल के बाद मौजूद है, हम इसको प्लान को कबूल करते हैं। जैसे ही कायदे आज़म ने इस नीयत के तहत से इस प्लान को कबूल किया कि कुछ वक्त के बाद हमें अपना आज़ाद वजूद बनाने का मौका मिल जाएगा। अब देखें अल्लाह की मंशा क्या थी। अगले दिन 1-2 दिन बाद नेहरू का बयान आ गया, एक मरतबा अंग्रेज़ को जाने दो, फिर कौन इनको मरकज़ से अलग होने देता है। वाह। जैसे ही नेहरू का ये बयान आया, कायदे आज़म ने फरमाया अगर हिंदू की ये मंशा है तो हम इस प्लान को मुस्तरद करते हैं। उसके बाद अगला बयान क्या, अबुल कलाम आज़ाद का बयान आया, इंडिया विंस फ्रीडम में आज भी मौजूद, आप चेक कर सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती कांग्रेस की सदारत से इस्तीफा देना है, अगर मैं सदर होता तो ऐसा बयान कभी ना देता। कभी इस दफ़ा वो मद्रास तशरीफ़ ले गए और 1-2 दिन का वक्फा था, जो भी उनकी मीटिंग्स थी, तो उससे 80-90-100 मील के फासले पर एक सैरगाह थी पहाड़ी इलाके में, वहाँ गए। अब उनकी गाड़ी जा रही थी तो वो पहाड़ी रास्ते थे सारे, वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए। एक बच्चा नज़र आया जी कायदे आज़म को, उन्होंने बुलाया उस बच्चे को और उससे पूछा कि जी आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा, हमारा तसव्वुर ये है कि जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ उनकी हुकूमत होगी, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमानों की नजरी हुकूमत होगी। तो उन्होंने ये फरमाया कि देखिए एक बच्चे को इतने दूर उफ्तादा इलाके में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अजीब बात है कि अंग्रेज़ों को और गांधी को नहीं मालूम, हाय 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 हाय। और ये कि ये बन के रहेगा ये बच्चे। होता हूँ कि हम असल लखवी ने कहा था हम बाग तमन्ना में दिन अपने गुजार आए, आई ना बहार अब तक शायद ना बहार आए। कायदे आज़म ने पहली जो दस्तूर साज असम्बली में तकरीर की थी उसमें तो कहा था कि पाकिस्तान के लिए 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, एक बददियानती उन्होंने फरमाया था और एक करप्शन जो है ये बहुत खतरनाक, रिश्वतखोरी और करप्शन। कायदे आज़म को लोकल मुस्लिम लीग ने बुलाया, तो वहाँ पे उन्होंने दफ्तर का और वहाँ पे मुस्लिम लीग की तंजीम का इफ्तिताह करना था। जब कायदे आज़म ने परचम लहराया तो अपना खिताब फरमाया, तो फरमाया कि आज जो मैं आपको परचम लहरा रहा हूँ इससे मुस्लिम लीग का परचम न समझना, ये इस्लाम का परचम है, क्योंकि मुस्लिम लीग और इस्लाम को अलग अलग नहीं किया जा सकता। और जब मैं ये कहता हूँ इस्लाम का परचम है तो इससे भी किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। कायदे आज़म ने फरमाया जब मैं ये कहता हूँ इस्लाम का परचम है तो उसकी मुराद 3 चीज़ें हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं, हुर्रियत, मुसावात और अखुवत, ये हमारा निज़ाम है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो भाई साहब देखें जब कायदे आज़म के आखिरी अयाम थे तो उनके जो मालिक थे रियाज़ अली शाह, डॉक्टर रियाज़ अली शाह, उनसे 2-3 दिन पहले हमसे मिले, तो कायदे आज़म से बात जी वो भी थे। तो डॉक्टर रियाज़ साहब से बात करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान बन गया है, तो यकीन करो मुझे नहीं मालूम था और मुझे इस बात पर नहीं एतमाद था ये मुल्क बनेगा या मैं इसमें कामयाब होऊंगा अगर रसूलुल्लाह का फैज़ान इसमें शामिल ना होता। ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। अब तुम्हारे ज़िम्मे क्या काम है, तुम यहाँ खिलाफत रास्ता का निज़ाम कायम करो ताकि तुम इससे आगे बढ़ो और तुम्हें दुनिया की हुक्मरानी मिले। भाई साहब कायदे आज़म बड़ी विजनरी और बड़ा रियलिस्टिक इंसान थे। वो इस्लाम को समझते थे, ऐसे ही वो इंतखाब ऐसा था जितना कायदे आज़म इस्लाम के मिजाज को, इस्लाम की तारीख के मिजाज को, इस्लाम के कानून को समझते थे। जब आपने आगाज़ इससे किया बेटन हमें अकबर की मिसाल ना दो, हमें 1300 साल पहले रसूलुल्लाह ने जमहूरियत सिखाई है और जमहूरियत हमारे ब्लड में है। कायदे आज़म की शख्सियत जो है अगर आप देखिए कि जैसे अभी आपने कहा वो इंतखाब है, वो यानी सिलेक्शन है, तो वजह क्या थी। कायदे आज़म की पूरी शख्सियत देखिए उसमें 2 चीज़ें बड़ी नुमायाँ हैं और वो दोनों वस्फ जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, as-सादिक और अल-अमीन होना। कायदे आज़म सादिक भी थे और अमीन भी थे। अमानत का ये आलम था कि 1909-11 में यानी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं 9 में और 47 तक तवातुर के साथ रहते हैं। वहाँ पे तो हिंदू भी बसते थे, उनकी काउंसिल का ये आलम था। जब बन गया पाकिस्तान तो हमें माँ की इस्मत की तरह अज़ीज़ है और ये तमाम लोगों ने कहा, इसमें ख्वाजा अता शाह बुखारी साहब भी थे और दीगर लोग भी। हत्ता कि अब देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के जो औलिया अल्लाह थे वो 100% नहीं 1000% तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता थे। कायदे आज़म की क़यादत पर उनका यकीन था। और आपको याद होगा कि हम जिस बलूचिस्तान का भी जिक्र करते हैं और आप उसका भी ये हाल था कि अकाबरीन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी। एक आपके इल्म है कि असलम तरीन साहब ने खुद खान अब्दुल्लाह साहब के बेटे ने उनसे जिक्र किया कि देखें मुझे नवाब अफ़लाद कि मुझे हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान का साथ दो। जी बिल्कुल, हरावन दस्ते में थे, उनकी नस्लें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसकी मुहाफ़िज़ रहेंगी। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, पहले तो उन्हें कैदोबंद में रखा गया, वो मुस्लिम लीग के सदर थे। उसके बाद उन्हें ये ऑफ़र की गई कि आपको 6 मुरब्बे अराज़ी पेश करते हैं। उन्होंने कहा ये तो हमारी सरज़मीन है, आप इंग्लैंड से भी दें तो मैं न लूँ। फिर धमकाया गया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के 99 नाम पढ़े हुए हैं, उनमें खिज़र पेवाना कोई नहीं। और उसके और फिर आखिरी हरबा जो हमारे इलाकों में होती रिवायत में कि अपनी अहले ख़ानदान की बच्चियों को, बीवियों को, बेटियों को भेजा बतौर मेला हम कहते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि आप मोहतरम हैं, आप तशरीफ़ लाई हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है मेरे लिए। मैंने आलम मुकाशफा में, आलम रोया में देखा है मैदान अरफात जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आपने फरमाया है कि मोहम्मद अली को बुलाइए और एक नौजवान अंग्रेज़ी लिबास में आए हैं और आपने हज़रत अली अल मुर्तज़ा से एक झंडा लेके उस नौजवान को थमाया। अब मेरे लिए तो ये बशारत अरफ़ आखिर है, मैं इसका इनकार कैसे कर सकता हूँ और आप लोगों के साथ कैसे तावन कर सकता हूँ। तो हमारे बानी पाकिस्तान का नाम भी बड़ी मानवियत का हामिल है। मोहम्मद भी हैं, फैज़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और फैज़ान अली रूहानियत और ज़ाहिरी ताकत और क़ुव्वत का सरचश्मा है। और पाकिस्तान बहरहाल अल्लाह ताला की नेमत है और इसमें हमेशा बरकरार है। निगाह बुलंद, सख़ुन दिल नवाज़, जान पुरसोज़, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां। तो बड़े वाज़ेह तौर पर ने लिखा कि जो करारदाद मक़ासद है हम इसको इग्नोर करके कैसे फैसले कर सकते हैं, ये हमारी रूह है। बिल्कुल। और हैरानकुन बात यह है कि इस जजमेंट का आखिरी लफ्ज़ इबादत लफ्ज़ है। अच्छा, इसका इख्तिताम जजेस ने कहाँ किया, अगर हमने अपने मुस्तक़बिल को बनाना है
یہ میں ججمنٹ پڑھ رہا ہوں. ہمیں اپنے فلسفی اپنے مفکر اقبال کے الفاظ کو سامنے رکھنا ہوگا. صورت شمشیر ہے دست قضا میں قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حصہ. میں آپ کو اس کو پاکستان بدل رہا ہے. جب اس سطح پہ آپ کے جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے, آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل لائن ہے جو ہمارے بانیان نے سیٹ کیا, اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہو, اسے مانا جا رہا ہو, اس کی روشنی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تائید ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال جی نہیں. بالکل. صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک وقت آئے گا پاکستان دنیا کی قوموں کی امامت کرے گا, اس کی ہاں میں ہاں ہوگی, نہ میں نہ ہو. اگست, آج 14 اگست ہے, اور ایک 14 اگست 1947 کو آیا تھا, جس دن قائد اعظم کی رہنمائی میں اور علامہ اقبال کی فکر کو لے کر اور چودھری رحمت الہی نے جو خوبصورت نام پاکستان کا دیا تھا, وہ مملکت دنیا کے نقشے پہ ابھری. اس جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایز اے جسم کی بات ہوتی ہے, ٹھیک, اور وہ ایک خطے کی بات ہوتی ہے, ایک کنٹری, ایک نقشے کے اوپر ایک ایریا کی بات ہوتی ہے. ٹھیک, ٹھیک, وی فارگیٹ کہ پاکستان کی ایک روح ہے, ٹھیک. اور روح میں اس کا نظریہ ہے. اور پاکستان, یہ جو کہنا کہ اگر پاکستان نہ بنتا, پاکستان بننا ہی بننا تھا. واہ سبحان اللہ, میرا یہ belief مرضی ہے مولا, مرضی مولا اور حکمت الہی تھی. واہ سبحان اللہ, اور مزید واہ ہوں گے. یہ بننا ہی بننا تھا, اور بنتا رہے گا, اور پاکستان بڑھتا رہے گا. سبحان انشاءاللہ اللہ. بڑے اللہ گا آپ کی بھی زبان پہلے مبارک.